So dear students, refining process la நம்ம 5 process இருக்கு. So 5 processல liquefaction, distillation, electrolytic refining, then zone refining. So next topic is என்ன அப்படின்னாக்கா vapor phase method, that is the last method. ஓகேங்களா? So 5 processமே நமக்கு என்ன பண்ணுதுனாக்கா finish ஆகுது. So vapor phase method அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த மெத்தடில் மெட்டலை வந்து நம்ம ஒரு சூட்டபிள் ரியேஜன்ட் கூட என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்கா நம்ம ட்ரீட் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? த மெட்டல் இஸ் treated with suitable reagent. So metal means a crude metal. ஓகேங்களா? So crude metal means some impurities present in our metal. ஓகேங்களா? So in this method the metal is treated with suitable reagent. ஓகேவா? So it can be, so நம்ம suitable reagentல போட்டுட்டோம், நமக்கு என்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னாக்கா it can form a volatile compound. ஓகேங்களா? So volatile compound means என்ன அப்படின்னாக்கா easily evaporated. ஓகேங்களா? So volatile compound with metal. So நம்ம என்ன மெட்டல் எடுத்துக்கிறோமோ அந்த காம்பவுண்டோட volatile compound நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது. The volatile compound decomposed to give pure metal. ஓகேங்களா? So the volatile compound திரும்பி நமக்கு எதுக்கு undergo பண்றனாக்கா decomposeக்கு undergo பண்ணும்போது, decompose means single compound split into 2 or more products. ஓகேங்களா? That is a decomposed. So அப்போ decompose processக்கு undergo பண்ணும்போது pure metal வந்து நமக்கு என்ன பண்ணினாக்கா obtained ஆகிடும். ஓகேங்களா? So it consists of two process. So one is a Mond process for refining nickel. Next one is a Van Arkel method for refining zirconium and titanium. So which is very important, 1 marks. என்ன அப்படின்னாக்கா so refining of nickel எந்த ப்ராசஸ்னாக்கா Mond process. refining of zirconium and titanium வந்து என்னன்னாக்கா Van Arkel method. ஓகேங்களா? So first process என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா Mond process for refining of nickel. ஓகேங்களா? The impure nickel is heated in a stream of carbon monoxide. ஓகேங்களா? எது கூட வந்து நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம்னாக்கா கார்பன் மோனாக்சைடு கூட ஹீட் பண்ணி நமக்கு எத்தனை டிகிரி செல்சியஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம்னா 350 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? So it is very important. Nickel reacts with the carbon monoxide at 350 Kelvin. The nickel reacts with the carbon monoxide to form a highly volatile nickel tetracarbonyl. என்ன ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு volatile nickel tetracarbonyl is formed. So reaction basis பார்க்கலாம். So nickel reacts with the carbon monoxide in the presence of 350 Kelvin. The presence of 350 Kelvin to form nickel tetracarbonyl. That compound name is nickel tetracarbonyl. ஓகேங்களா? So இந்த nickel tetracarbonyl again நம்ம என்ன பண்றோம்னாக்கா decompose undergo பண்றோம். எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் கொடுக்கணும்னாக்கா 460 Kelvin கொடுக்கிறோம். The complex decompose to give pure metal. ஓகேங்களா? So it is very important. 3 mark. ஓகேங்களா? Mond process for refining of nickel வந்து எனக்கு important 3 mark. ஒண்ணுமே இல்ல, ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் அப்படியே என்ன பண்ணிருக்கலாம்க்கா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி. So next process is Van Arkel method for refining of zirconium and titanium. ஓகேங்களா? So this method is based on thermal decomposition. This is very important keyword for this question. So of metal compounds. ஓகேங்களா? நம்ம metal compounds வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா decompose பண்றோம். That metal contains என்னன்னாக்கா crude. ஓகேங்களா? Some impurities present. ஓகேங்களா? So titanium and zirconium can be purified by using this method, which is very important. Van Arkel மெத்தட்ல என்ன மெட்டல் நம்ம பியூரிஃபை பண்றோம்னாக்கா zirconiumம் டைட்டானியமும் பண்றோம். So impure titanium மெட்டலை எடுத்துக்கிறோம். எதுல வச்சு ஹீட் பண்ணனாக்கா ஒரு empty vessel, evacuated vesselல வச்சு என்ன பண்றோம்னாக்கா ஹீட் பண்றோம். எந்த காம்பவுண்ட் எந்த மெட்டல் கூட எந்த எலிமெண்ட் கூட சேர்ந்து ஹீட் பண்ணனாக்கா அயோடின் கூட சேர்த்து ஹீட் பண்றோம். எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் கொடுத்திருக்கோம்னாக்கா 550 Kelvin is provided. So நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்குனாக்கா volatile titanium tetraoxide is formed. ஓகேங்களா? So impure titanium metal is heated and evacuated vessel with iodine at a temperature is 550 Kelvin to form volatile titanium tetraiodide. ஓகேங்களா? So the volatile titanium tetraiodide, so நம்ம திரும்பி அதை நம்ம என்ன பண்றோம்னாக்கா further decompose பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? So the reaction basis, so impurities are left behind as they do not react with iodine. impurities தான் வெளில வந்துரும். அது எது கூட ரியாக்ட் ஆகாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அயோடின் கூட என்ன பண்ணாங்கனாக்கா ரியாக்ட் ஆகாது. So we take a titanium, so treated with iodine to form titanium tetraiodide. ஓகேங்களா? tetraiodide. ஓகேங்களா? So that is a TiI4.
ஸோ டைட்டானியம் symbol is Ti, then iodine. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், the volatile titanium tetra of iodide vapor is passed over tungsten filament, which is very very important keyword. ஓகேங்களா. நம்ம ஃபார்ம் ஆன இந்த காம்பவுண்டை எதில் ஹீட் பண்ணுறாங்க திரும்பியும் அப்படின்னாக்கா டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட்ல வச்சு ஹீட் பண்ணுறோம். எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா 1800 கெல்வின் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா. ஸோ த டைட்டானியம் டெட்ராய்ட் டீகம்போஸ் அண்ட் பியூர் டைட்டானியம் டெபாசிட்டட் ஆன் தி ஃபிலமெண்ட். ஸோ எதில் போய் சேவாயிடுனாக்கா ஃபிலமெண்ட்டில் போய் நமக்கு சேவ் ஆகிடும். ஸோ TiO4 நம்ம டைட்டானியம் டெட்ரா அயோடைட் எடுத்திருக்கோமா. ஸோ டு ஃபார்ம் டைட்டானியம் மெட்டல், தென் iodine is நமக்கு liberated ஓகேங்களா. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 3 மார்க். ஸோ 3 மார்க் ரெண்டுமே இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் சொல்லியிருக்கேன். வேன் ஆர்கல் மெத்தடு, தென் மான் ப்ராசஸ். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா. ஸோ நம்மளோட ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் ஓவர். ஸோ தென் வி கோ டு த யூசஸ் ஓகேங்களா. யூசஸ் படிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இந்த லெசன் வந்து ஃபினிஷ் ஆகுது. நம்ம இந்த லெசனை ஒரு டாபிக் மட்டும் இன்னும் பார்க்கல ஓகேங்களா. ஸோ அதை வந்து நம்ம லேட்டராக பார்த்துக்கலாம். ஸோ அதுக்கு ப்ரீஃபாக போகும். ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு இந்த லெசனை இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ். என்ன பார்க்க போகிறோன்னாக்கா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ். ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அலுமினியம் ஓகேங்களா. ஸோ நமக்கு அலுமினியம் தான் மோஸ்ட் அபண்டன்ட் மெட்டல் ஓகேங்களா. தட் இஸ் அ குட் கண்டக்டர் ஆஃப் என்னென்னா எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் ஹீட்டு. ஸோ ஆல்சோ ரெசிஸ்ட் அ கரோஷன். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம 10th படிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸோ என்னென்ன யூசஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சஸில் ஒர்க் பண்ணது, ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்யறதுக்கு, ஜிங்க் செய்யறதுக்கு, அப்புறம் குக்கிங் வெசல் செய்யறதுக்கு, இதெல்லாமே ஃபுல்லாகவே நமக்கு என்னக்கா மேட் ஆஃப் அலுமினியம் ஓகேங்களா. ஸோ அப்புறம் ரேப்பர் ஷீட் அயன், நம்ம அலுமினியம் ஃபாயில்ஸ் வந்து நம்ம ஃபுட்டோட இதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறீங்களா. இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் ரேப்பர்ஸ் யூஸ்ட் இன் பேக்கிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ அலுமினியம் இஸ் நாட் வெரி ஸ்ட்ராங். அது எப்படி இருக்கானாக்கா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா. நம்ம மெட்டல் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தெரியும் லைட் வெயிட்டாக இருக்கும். ஆனால் இது வந்து நம்மளுக்கு இட் அலாய்ஸ் வித் காப்பர். எதுக்குள்ள அலாய்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுனாக்கா விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், காப்பர், மேங்கனஸ், மெக்னீஷியம் அண்ட் சிலிகான் ஓகேங்களா. ஸோ தீஸ் ஆர் த அலாய்ஸ். பட் பார்க்கறதுக்கு லைட் வெயிட்டாக தான் இருக்கும், பட் ஸ்ட்ராங் அண்ட் தே ஆர் யூஸ்டு இன் டிசைன் ஆஃப் ஏரோப்ளேன்ஸ் அண்ட் அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் ஓகேங்களா. ஸோ நம்மளுக்கு அதர் டிரான்ஸ்போர்ட் நம்மளுக்கு பஸ்ஸு இந்த மாதிரி ஏரோப்ளைன்ஸ் இதோட பார்ட்ஸ் எல்லாமே செய்யறதுக்கு நம்ம இது ஃபார்ம் பண்ணுற அலாய்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். எதுக்குள்ள அலாய்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர், மேங்கனஸ், மெக்னீஷியம், சிலிகான். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 1 மார்க் ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அலுமினியம் ஷோஸ் ஹை ரெசிஸ்டன்ட் டு கரோஷன். ஸோ அது என்னது, கரோஷனை வந்து ஈஸியாக என்ன பண்ணாக்கா அண்டர்கோ பண்ணாது. தட் இஸ் அ ஹை ரெசிஸ்டன்ட் டு என்னக்கா கரோஷன். இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த டிசைன் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்டர்ஸ். ஸோ பெரிய பெரிய கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரிலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல்லாக நம்ம அலுமினியம் மேலே செஞ்ச அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தான் இருப்பாங்க. அதில் நிறையா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னாக்கா கெமிக்கல் ரியாக்டர்ஸில் நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் அண்டர்கோ பண்ணலாம். நீங்கள் அப்படியே இண்டஸ்ட்ரி சைட் போனீங்கன்னா கூட பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும். நல்லா இந்த ஒரு மாதிரி சில்வரிஷான கலரில் வந்து நமக்கு வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். அலுமினியம் வந்து புதுசாக இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் செய்யறதுக்கு, கெமிக்கல் ரியாக்டர் செய்யறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் செய்யறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ரெஃப்ரிஜரேஷன் யூனிட்ஸ் செய்யறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். கேஸ் பைப்லைன் செய்யறதுக்குலாம் யூஸ் பண்ணுறோம். திஸ் ஆர் சிம்பிள் யூசஸ் ஒன்லி. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அலுமினியம் இஸ் குட் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டர் ஓகேங்களா. ஸோ நமக்கு தெரியும் அலுமினியம் ஒயர்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோமா. ஸோ அலுமினியம் வந்து நமக்கு அந்த எலக்ட்ரிக்கலாக கண்டக்ட் பண்ணும். தென் சீப்பாக இருக்கும் ரொம்ப. ஹென்ஸ் யூஸ்ட் இன் எலக்ட்ரிக்கல் ஓவர் ஹெட் எலக்ட்ரிக் கேபிள்ஸ் வித் ஸ்டீல் கோர் ஃபார் ஸ்ட்ரென்த் ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸுமே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அலுமினியம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் யூசஸ் இஸ் என்னன்னாக்கா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஜிங்க். ஸோ மெட்டாலிக் ஜிங்க் இஸ் யூஸ்ட் இன் கேல்வனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சிருப்போம் 10th. ஒன்றும் இல்லை, நம்ம ஒரு மெட்டல் வந்துட்டு ரஸ்டிங்க்கு அண்டர்கோகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மெட்டல் மேலே இன்னொரு மெட்டலை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா எலக்ட்ரோப்ளேட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ ஒரு மெட்டல் மேலே இன்னொரு மெட்டல் எலக்ட்ரோப்ளேட் பண்ணுறது வந்து கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்குனாக்கா ஜிங்காக இருந்துச்சுன்னா ஓகேவா. அந்த நம்ம அயன் வந்து ரஸ்டிங்க்கு அண்டர்கோ ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு மேலே என்ன கோட் கொடுக்குறோம்னாக்கா ஜிங்க் மெட்டலில் கோட் கொடுத்தோம்னாக்கா தட் ப்ராசஸ் நேம் இஸ் அ galvanization ஓகேங்களா. ஸோ such as a iron and steel structure to protect them from rusting and corrosion.
So zinc is also used to produce a die casting in the automobile. So automobile die casting process பண்றதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படினாக்கா நம்ம zinc யூஸ் பண்றோம். So die casting means nothing but நிறைய ஸ்டீல் process மேல நம்ம வந்துட்டு நம்ம அதில் நிறைய அந்த ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க வந்துட்டு ஓகேங்களா. So next one electrical and hardware industryல யூஸ் பண்றோம். So zinc oxide is used in the manufacture of many products such as paints, rubber, cosmetics, rubber, cosmetics, pharmaceuticals, plastics, ink, battery, textiles, electrical equipment. ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம்னாக்கா ஜிங்க் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா. ஸோ ஃபார்மசிட்டிக்கல்ஸில் நம்மளுக்கு ரொம்ப உடம்புலாம் ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா கொப்பளம் மாதிரி வந்துச்சுன்னா நமக்கு ஜிங்க் ஆக்சைடு அந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸ் மிங்கிளாக இருக்க ஜிங்க் கார்பனேட் மிங்கிளாக இருக்க காம்பவுண்ட்ஸ் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அதே போல் ஜிங்க் சல்ஃபைட் இஸ் யூஸ்ட் இன் மேக்கிங் லூமினஸ் பெயிண்ட் ஓகேவா. ஸோ நம்மளுக்கு வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இருட்டானா கூட நம்மளுக்கு அப்படியே இந்த செவத்துலாம் கொஞ்சம் அப்படியே ஒளிர்ற மாதிரி நிறைய டிசைன்ஸில் பூவில் அப்புறம் மூன் மாதிரிலாம் நம்ம நிறையா பெயிண்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி லூமினன்ஸ் பெயிண்ட் செய்யறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஃப்ளோரசன்ட் லைட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ரே ஸ்க்ரீன்ஸில் ஜிங்க் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ பிராஸ், தட் இஸ் அ பித்தளை வந்து நமக்கு தெரியும் நல்லா ஒரு அலாய் வந்துட்டு. So that is the alloy of zinc ஓகேங்களா. one of the metal is zinc and copper. So zinc is used in water valves, so communication equipment and highly resistant to corrosion. எதுனா brass ஓகேங்களா. brass வந்து பார்த்தா இந்த பைப் லைன்ஸில் அங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதுவும் நம்ம கம்யூனிகேஷன் எக்யூப்மெண்ட்லாம் நிறைய நம்ம என்ன பண்ணோம்னாக்கா brass வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறோம். So that brass made up of என்னன்னாக்கா zinc. ஸோ அதனால தான் அதோட யூசஸில் கொடுத்துருக்காங்க. Next, applications of iron. Applications of iron, first one is iron is one of the most useful metals and alloys used for everywhere including bridges. நமக்கு தெரியும் அயன் வந்துட்டு ஃபுல்லாக நமக்கு ஃபுல்லி மேடப் ஆஃப் நம்ம அயனோட யூசஸ் நிறையா இருக்குது. நம்ம அயன் பில்லர் தென் பாலம் பிரிட்ஜு எல்லாமே எதனால சேர்ந்துருக்கு வீடு எல்லாமே நம்ம எதை வச்சு செய்யறோம்னாக்கா அயன் கண்டென்ட் தான் ஓகேங்களா. ஸோ இன்க்ளூடிங் பிரிட்ஜஸ், எலக்ட்ரிசிட்டி பைலான்ஸ் தட் இஸ் அ ஹைலி ரொம்ப பெருசாக இருக்க டிரான்ஸ்மிஷன் டவர்ஸு, பைசைக்கிள் செயின்ஸு, கட்டிங் டூல்ஸு, தென் கன் பேரல்ஸ் ஓகேங்க. ரிஃப்ளி பேரல்ஸ் மீன்ஸ்னா கன் பேரல்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே செய்யறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம்னாக்கா அயனோட காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். Cast iron, that is one type of iron that used to make என்னன்னாக்கா pipes, then walls, then pumps, stuffsலாம் செய்யறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். That magnet தெரியும். மேக்னெட் எதனால நம்மளுக்கு மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்குனாக்கா அயனோட அலாய்ஸு அதோட காம்பவுண்ட்ஸ்னால மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கும் மேக்னெட்ஸ். ஸோ மேக்னெட்ஸ் கேன் பி மேட் ஃப்ரம் அயன் அண்ட் இட்ஸ் அலாய்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. An important alloy of iron is stainless steel okay, which is very very important. Stainless steel, then nickel steel, then அதுக்கப்புறம் chrome steel. ஸோ 3 alloys இருக்குது which is very very important. என்னன்னாக்கா stainless steel ஸோ வெரி ரெசிஸ்டன்ட் டு கரோஷன் ஓகேங்களா. நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற பாத்திரங்களே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து வாங்குவோம். கரோஷனுக்கு ஈஸியாக என்ன பண்ணால் அண்டர்கோ ஆகாது. இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஆர்கிடெக்சரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. தென் பேரிங்ஸில் யூஸ் பண்ணாங்க. மிஷின்ஸ், பேரிங்ஸ் மீன்ஸ்னாக்கா மிஷின்ஸ், தென் கட்லரி, தென் சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு, ஜுவல்லரியில் யூஸ் பண்ணுறோம். நிக்கல் ஸ்டீல் இதெல்லாம் 1 மார்க்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ யூ ஹாவ் டு நோட் தட். ஸோ கேட்பாங்க 1 மார்க்ஸில் எதோட யூசஸ்லாம் கொடுத்து 1 மார்க்ஸில் கேட்பாங்க. நிக்கல் ஸ்டீல் வந்து எதில் யூஸ் பண்ணுறோன்னாக்கா மேக்கிங் கேபிள்ஸ் ஓகேங்களா. ஆட்டோமொபைல்ஸில் ஏரோப்ளைன் பார்ட்ஸ் செய்யறதுக்கு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். குரோம் ஸ்டீல் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கட்டிங் டூல்ஸு, தென் க்ரஷிங் மிஷின்ஸ், பெரிய பெரிய அந்த கட் பண்ணுற மிஷின்ஸு, கட்டிங் அந்த இரும்பையே போட்டு அரைக்கிற மிஷின்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு எது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா குரோம் ஸ்டீல் இஸ் யூஸ்ட் ஓகேங்களா. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் அலாய்ஸ் ஆஃப் அயனில் 3 இருக்குது. Stainless steel, so another one is a nickel steel, another one is a chrome steel ஓகேங்களா. so next one is applications of copper. என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா காப்பர். ஸோ பழைய காலத்தில் யூஸ் பண்ண அலாய்ஸில் எதுலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் அ காப்பரால் மேடப் ஆஃப் ஆன 2 அலாய்ஸ். ஒன் இஸ் அ பிரான்ஸ், another one is a brass ஓகேங்களா. ஸோ பிரான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெண்கலம் ஓகேங்களா. ஸோ அது எவ்வளோ தூரம் இருக்குது ஒரு நாட்டில் அதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கண்ட்ரியோட எவால்வேஷன் வேல்யூஷன் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா. ஸோ காப்பர் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் காயின்ஸ், ஆர்னமெண்ட்ஸ் அலாங் வித் கோல்டு அண்ட் அதர் மெட்டல்ஸ். இது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஓகேங்களா. ஸோ மேக்கிங் காயின்ஸ் செய்யறதுக்கு ஜுவல்லரி செய்யறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். காப்பர் அண்ட் இட்ஸ் அலாய்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் ஒயர்ஸ் நமக்கு தெரியும் எலக்ட்ரிக்கல்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம். வாட்டர் பைப்ஸுக்கு அதர் எலக்ட்ரிக்கல் பார்ட்ஸ் செய்யறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்.
So last one is என்னக்கா applications of gold. So it is one of the expensive and precious metal அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட கூட நெருங்க முடியாத விலைக்கு நமக்கு என்ன இருக்குனாக்கா கோல்டு தான். ஓகேங்களா? அப்போ கண்டிப்பாக அது என்னது ப்ரீஷியஸ் ஒன். இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் இன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா காயினேஜுக்கு அண்ட் ஹேஸ் பின் யூஸ்ட் அஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார் மானிட்டரி சிஸ்டம் இன் சம் கண்ட்ரிஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு கண்ட்ரியோட மானிட்டரி சிஸ்டம்ஸில் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறது என்னன்னாக்கா கோல்டு. ஸோ மானிட்டரி சிஸ்டம்னா தெரியும் வேல்யூவேஷன் பண்ணுறது தான். ஓகேங்களா? இட் இஸ் யூஸ்டு எக்ஸ்டென்சிவ்லி இன் ஜுவல்லரி. இட்ஸ் அலாய் வித் அ காப்பர். நமக்கு தெரியும். ஓகேங்களா? நம்ம எப்படி வந்து நகைலாம் செய்கிறாங்கனாக்கா ஜுவல்லரி எதில் மேக் பண்ணுறாங்க? காப்பர் கூட சேர்த்து தான் மேக் பண்ணுறாங்க. இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் இன் எலக்ட்ரோப்ளேட்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதாவது ஒரு மெட்டல் மேலே இன்னொரு மெட்டலை வந்து நம்ம அதை எலக்ட்ரோப்ளேட் பண்ணுறது. அந்த இஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் யூஸ் பண்ணி. வாட்சஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் லிம்ப் மீன்ஸ் என்னன்னாக்கா இந்த கால்லாம் எதாவது உடஞ்சிருச்சுனாக்கா அதில் ஒரு பிளேட்லாம் வைப்பாங்க இல்லையா, பல்லுலாம் இது பண்ணால் அதில் வச்சு அடைப்பாங்க இல்லையா, தட் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் லிம்ப் மீன்ஸ். ஸோ போனுக்குள்ளே அதில் வந்து நமக்கு ஏதாவது வந்து ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாக்கா ஸோ வி ஹாவ் டு புட் த ஒன் பிளேட் தட் இஸ் மேடப் ஆஃப் என்னன்னாக்கா கோல்ட் அலாய். ஓகேங்களா? ஸோ சீப் ஜுவல்லரி. நெக்ஸ்ட்டு சீப் ஜுவல்லரி கவரிங் ஜுவல்லரிலாம் செய்யறதுக்கு. தென் டென்டல் ஃபில்லிங் அண்டு எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்டர்ஸ்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணோம்னாக்கா யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் கோல்டு நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன்க்ரீஸிங் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் சோலார் செல்ஸ். ஓகேங்களா? சோலார் செல்ஸோட எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். தென் என்னன்னாக்கா கேட்டலிஸ்டாக யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா?